حضرت حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی تعلیم و تربیت کے بارے میں جو ہے ہماری کچھ رہنمائی فرمائی. دیکھیں حضور حافظ ملت کی جو ابتدائی تربیت ہوئی یہ آپ کے نہایت ہی پاکیزہ ماحول میں ہوئی ہے. آپ نے قرآن مجید گھر پر ہی اپنے والد صاحب سے پڑھا اور آپ کے والد صاحب نے آپ کو قرآن مجید حفظ بھی کرا دیا تھا. اس کے بعد درجہ چہارم تک اسکول میں پڑھا. قاری پوروی عبد المجید صاحب بھوجپوری سے پڑھا اور اس کے بعد پیپل ثانہ میں مولوی حکیم مبارک اللہ اور حافظ حکیم نوربخش صاحبان سے فارسی کی تعلیمات حاصل کی. اور دیکھیں حافظ ملت کی اعلیٰ تدریسی اور قائدانہ صلاحیت کو دیکھتے ہوئے بھوجپور کے رئیس اعظم شیخ محی الدین صاحب نے حافظ ملت کو اپنی مسجد کا امام مقرر کر دیا اور مسجد میں ہی مدرسہ حفظ القرآن قائم کر کے آپ کو اس کا مدرس بنا دیا اور آپ وہاں پر تعلیم دینے لگے. اور آپ امامت اور مدرسی کے علاوہ آپ اپنے گھر کے کام کاج بھی کیا کرتے تھے اور بلکہ دیگر لوگوں کی بنسبت آپ گھر کے کام کاج زیادہ کر لیا بھی کرتے تھے. یہ چیز ہے. اچھا آپ کے دل میں ایک بےقرار تمنا بھی تھی کہ حضور حافظ ملت علیہ الرحمۃ کے دادا نے آپ کے عالم دین ہونے کی دعا فرمائی تھی کہ میرا بچہ یہ آگے چل کر عالم دین ہوگا, لیکن ابھی تک اس کے آثار کوئی نظر نہیں آ رہے تھے. تو حضرت اپنی والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حاضر تھے تو ایک مرتبہ بےقراری سے آپ فرماتے ہیں کہ والدہ آخر وہ بات کب شادی کا آئے گی, آخر کب ایسا ہوگا, دادا نے جو دعا فرمائی تھی وہ دعا کب قبول ہوگی, میں کب عالم دین بنوں گا. تو آپ کے دل میں ایک بےقرار تمنا بھی بچل رہی تھی کہ میں جلد از جلد دین کا عالم بنوں اور دین کی خدمت کروں. تو یہ حافظ ملت ہے جن کا علمی فیضان دنیا پر اس طرح سایہ فگن ہے اور اس کے پیچھے آپ کی جو طلب ہے نا علم دین حاصل کرنے کی, تو ایک تربیت نا اس کے پیچھے بہت معنی رکھتی ہے. تو آپ کی تربیت شروع سے اور آپ کی ذہن سازی بھی شروع سے اسی مرحلے میں ہوئی اور اسی طور پر ہوئی کہ میرے بچے کو دین کا خادم بننا ہے, ایک بڑا عالم دین بننا ہے اور آگے چل کر وہ چیز لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گئی. بے شک بے شک. حضرت حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ہے پہلی مرتبہ حضور صدر الشریعہ سے کب ملاقات ہوئی؟ دیکھیں چونکہ اس بات کا شورا ہو ہی گیا تھا کہ حافظ ملت رحمۃ الرحمٰن عربی پڑھ رہے ہیں اور اس لیے آپ نے تعلیم موقف کرنا مناسب نہیں سمجھا, بلکہ 1339 ہجری میں آپ نے جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں داخلہ لے لیا اور 3 سال تک تعلیم حاصل کی اور شرع جامعہ قطبی وغیرہ تک پہنچ گئے. تو جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں تعلیم کے دوران ہی آل انڈیا سنی کانفرنس منعقد ہوئی تھی جس میں ملک کے چوٹی کے علماء اور جدید علماء بلائے گئے تھے. تو ان سب علماء میں حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمۃ والرضوان قدس سرہ کی بھی شرکت ہوئی تھی. اور حضور حافظ ملت نے حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمۃ سے حصول تعلیم کے غرض سے اسی وقت ملاقات کی. تو آپ نے فرمایا کہ اجمیر شریف تشریف لے آؤ, میں وہاں تم کو پڑھا دیا کروں گا. تو حافظ فرماتے ہیں کہ مولانا غلام جیلانی صاحب علی گڑھی, مولانا شمس الدین صاحب جون پوری, جناب مولانا قاری اسد الحق صاحب اور جناب حافظ ضمیر حسین صاحب مراد آبادی, یہ 5 طالب علموں کا قافلہ جو ہے یہ ساتھ میں اجمیر شریف حاضر ہوا اور وہاں سے جو ہے بارگاہ صدر الشریعہ میں آپ حضرات علم دین حاصل کرنے لگے. حضرت جیسا کہ آپ نے بتایا کہ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر اجمیر شریف تشریف لے گئے اپنے کچھ رفقا کے ساتھ. تو یہ سفر کیسا تھا, اس کی کچھ رودات ہمیں بتائیے. دیکھیں مراد آباد سے روانہ ہو کر یہ جو 7 نفری کا قافلہ زیر سرپرستی جناب حافظ ضمیر حسین صاحب مراد آبادی دہلی پہنچا. تو ان دنوں دارالعلوم نعمانیہ نام کا ایک سنی مدرسہ وہاں پر تھا جس میں مولانا سید غلام جیلانی کے استاد گرامی تھے مولانا وسیع احمد سہسرامی صدر المدرسین تھے. تو اس 7 نفری قافلے نے دہلی پہنچ کر وہاں شب میں قیام کیا اور دہلی سے اجمیر شریف کے لیے صبح کو پیسنجر ٹرین چلتی تھی دہلی سے اجمیر کے لیے. تو اسی سے روانگی ہوئی. زیادہ راہ کی قلت اور افلاس کے باعث سب لوگوں پر بھوک غالب تھی. آپ لوگوں کے پاس جو ہے سفر میں کھانے پینے کا انتظام کم تھا اور کیونکہ غربت اور افلاس کا زمانہ تھا تو اس لیے بھوک سب پر غالب تھی. تو ٹرین جب رواڑی اسٹیشن پہ رکی تو 2 آنے کے چنے خریدے گئے تاکہ دوران سفر ان چنوں کے ذریعے بھوک مٹائی جائے. 2 آنے کے اس زمانے میں 2 آنے کے چنے خریدے گئے. اور یہ بھی عجیب اتفاق تھا کہ ان چنوں کے اکثر دانے خراب تھے. قدرت امتحان لے رہی تھی کہ ان جو چنے لیے گئے تھے 2 آنے کے ان میں بھی اکثر دانے خراب تھے, مگر اس عالم میں وہی چنے نعمت غیر مترقبہ ثابت ہوئے اور دن رات دونوں وقت کے کھانوں کی جگہ سامان تسلی بنے. ٹرین کو 2 صبح اجمیر شریف پہنچنا تھا. 2 روز تقریباً 10 بجے ٹرین اجمیر مقدس کے اسٹیشن پر اتر کر یہ 7 نفری قافلہ معینیہ عثمانیہ کے دارالاقامہ واقع محلہ پیر مٹھا پہنچا.
जामिया मोइनुद्दीन शरीफ अजमेर में था, वहीं सदर शरीया रहमा जो है क़याम पज़ीर थे, जी तो वहां पहुंचा। अब पेशानियों पर खुशबख्ती और फिरोजमंदी की चमक दमक और इरादों में फवादी सराबत समय हुए सलफ़ सालिहीन की ये वर्षा जी अपनी मुख्तसर पोटलियां संभाले हुए सफर की सोबतों को शिकस्त देते हुए शदीद भूख के बावजूद बगैर किसी कमजोरी और इज़्महलाल का इजहार किए अपनी मंजिल की जानिब बढ़ते रहे। बेशक। और जब ये लोग मदरसे में पहुंचे तो बिल्कुल ही खुशी के मारे झूम उठे। ओहो एक मुलाकाती कमरे में सबने अपना सामान रखा और इस्तिंजा वगैरह से फारिग हुए तो भूख चमक गई। हुजरा के बाहर एक बुलंद ताक में मतबख की बची हुई खुश्क रोटियों से भरी एक छोटी सी टोकरी थी। अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी सी टोकरी, हाँ, और उस टोकरी में क्या था, जो मतबख जो डाइनिंग हॉल चलता है मदरसे में मदारिस में, उसकी बची हुई खुश्क रोटियां थी जिन्हें गालिबन फेंक दिया जाता है। तो जब वो चीज देखी तो ये इन लोगों को इतनी भूख गालिब थी कि उसी को उठा लिया, रूखी सूखी रोटी को, और खुदा का शुक्र अदा करते हुए पानी से भीगो भीगो उसको खाने लगे। लेकिन तलबे इल्म के रास्ते में जितनी भी रुकावटें थी उन सबको अपने सामने हायल नहीं होने दिया, सबको सर करते चले गए। उसके बाद सदर शरिया अलैहि रहमा से मुलाकात हुई और दाखिले का मरहला पेश आया। दाखिला वगैरह के बाद जो इंतजामिया कमेटी थी उन्होंने कहा कि मतबख का इंतजाम जो मतलब आप लोगों के खाने का जो जिम्मेदारी है वो मदरसा जो उठाएगा, तो वो 2 महीने बाद आप लोगों का नाम उसमें दर्ज किया जाएगा। अब बड़ी मुश्किल पेश आई। तो आप हजरात क्या किया करते थे कि काम काज कर लिया करते थे और जो भी मिलता था रूखा सूखा खाकर दिन में दरसगाह के बाद जाकर काम किया करते थे और रात में आप लोग पढ़ाई किया करते थे और इस तरह आपने इल्म दीन हासिल किया। आपके शुरकाए दर्स में बहुत ही मशहूर आलिम दीन हुए, चूंकि सदर शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान के तमाम शागिर्द जो है ना वो अपने वक्त के बड़े बड़े जयीद उलमा गुजरे हैं और उनमें एक ऐसा हीरा भी नमूदार हुआ जिसे दुनिया हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान के नाम से जानती है। तो आपकी बात ही कुछ और थी। जी जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह की दस्तारबंदी के हवाले से हमें जो है बताइए। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजमेर शरीफ से बरेली शरीफ आ गए जी तो उनके हमरा हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत अबीन शहीद थे मौलाना रफ़ाकत हुसैन साहब और शमसुल उलमा थे मौलाना शमसुद्दीन साहब जी और दीगर लोग भी आप के हमरा हज़रत सदर शरिया अलैहि रहमा की बारगाह में बरेली शरीफ आ गए। और तो जब आप लोग अजमेर शरीफ से बरेली शरीफ आ गए तो हज़रत हाफ़िज़ मिल्लत अलैहि रहमा की दस्तारबंदी भी दारुल उलूम मंज़र इस्लाम बरेली शरीफ से सन 1351 हिजरी मुताबिक 1932 ईस्वी में हुई है। तो आपकी दस्तारबंदी ये बरेली शरीफ से जामिया मंज़र इस्लाम से हुई है। हज़रत चूँकि जमात हक्का जमात अहले सुन्नत वल जमात में बैअत का भी बड़ा एक सिलसिला है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह किस अजीम हस्ती से मुरीद हुए थे। हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान सिलसिला क़ादिरिया मुअम्मरिया में दाखिल होने का अपना वाक़या इस तरह बयान फरमाते हैं जी कि शाह अली हुसैन साहब अशरफी मियां अलैहि रहमा जी हमारे ज़माने तालिब इल्मी में सरज़मीन अजमेर शरीफ पहुँचे जी और उनके पास सिलसिला मावरियत था जिसमें हुजूर गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक सिर्फ 4 वास्ते हैं, सिर्फ 4 वास्ते हैं। तो हम 40 फ़क़ाए दर्स एक साथ इस सिलसिले में दाखिल हो गए और सिलसिले चिश्तिया अशरफिया में तालिब हुए। बाद में जब मुबारकपुर आए और यहाँ पे शफी मियां अलैहि रहमत की तशरीफ आवरी हुई तो मुझे खिलाफत भी दे दी आपने और मैंने अर्ज किया हुजूर मैं तो इसका अहल नहीं। तो फरमाते हैं आपकी दाद हक रा काबिलियत शर्त नेस्त, ठीक है ना, यानी हक को देने के लिए काबिलियत शर्त नहीं है। और हज़रत सदर शरिया अलैहि रहमा से भी या तो खिलाफत आपको नसीब हुई, हज़रत हाफ़िज़ मिल्लत रहमत ज़बान को सदर शरिया अलैहि रहमा ने या तो खिलाफत दी। माशाअल्लाह हज़रत आपने जितने भी सवालात किए गए हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से आपने बड़े ही बेहतरीन अंदाज में उन तमाम सवालात के जवाब दिए हैं और गालिबन जो है एक हद तक जो है हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह की जो ज़िंदगी पर आपने नज़र डाल दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तबारक व तआला हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह एक नाबग़ाए रोज़गार शख्सियत थे, बेहतरीन आलिम दीन और आलिम गर थे, वो आलिमों को पैदा करने वाले। हुजूर सदर शरिया रहमतुल्लाह अलैह के तलामिज़ा में एक अजीम नाम थे वो। तो माशाअल्लाह हज़रत आपने बहुत ही बेहतरीन वज़ाहत के साथ आपने जो है अपना बयान किया है।
इंशाअल्लाह हज़रत हम जो है अगली नशिस्त में जो है आपसे जो है हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह के मुरादाबाद से मुबारकपुर तशरीफ़ लाने और जामिया अशरफिया मुबारकपुर के क़याम और उनकी ज़िंदगी के आखिरी मराहिल पर बात करने के लिए जो है फिर आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।